اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی آخری خواہش ظاہر کی کہ میرے موت سے پہلے مجھے اس شاہی محل سے باہر کر دینا اور مجھے تنہا چھوڑ دینا۔ اس بادشاہ کے وصیت کے مطابق اس کے موت سے کچھ وقت پہلے اسے محل سے باہر ایک تخت پر لٹا دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس محل کے قریب سے ایک فقیر کا گزر ہوا۔ اس بادشاہ کو دیکھ کر فقیر نے اس کے پاس آ کر کچھ طلب کیا۔ یعنی کہ دوستو، جب فقیر نے بادشاہ کو محل کے باہر دیکھا تو فقیر نے بادشاہ کے پاس آ کر اس سے کچھ مانگا کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے کچھ دے دو، میں تمہارے لیے تمہارے حق میں دعا کروں گا۔ پھر بادشاہ نے کہا، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر اس فقیر نے پھر سے کچھ طلب کیا کہ کچھ بھی دے دو، تیرا اچھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی تیرا بھلا کرے گا۔ بادشاہ نے کہا، میں کیا دے سکتا ہوں، میرے پاس تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے اور اب میری موت قریب ہے، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میرا وقت بہت ہی قریب ہے۔ میرے آخری خواہش کے مطابق مجھے محل سے باہر کر دیا گیا ہے۔ فقیر نے پھر سے بولا، بیٹا کچھ بھی دے دو، تیرے حق میں اچھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی تیرا بھلا کرے گا۔ تب بادشاہ نے چاروں طرف دیکھا تو انہیں ایک بادام نظر آیا، تو بادشاہ نے بادام کو اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا۔ فقیر خوش ہوا اور دعائیں دیتے ہوئے چلا گیا۔ پیارے دوستو، کچھ دیر کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی موت ہو گئی۔ پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہزاروں لوگ بادشاہ کو دفنانے کے لیے حاضر ہو گئے اور بادشاہ کو سپردے خاک کر کے، یعنی کہ دفنا کر سبھی لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ رات کے وقت بادشاہ کے لڑکے کو ایک عجیب خواب آیا کہ بادشاہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف سے ایک بھیانک سانپ بادشاہ کو ڈسنے کے لیے آ رہا ہے۔ مگر دوستو، جیسے ہی سانپ نے بادشاہ کو کاٹنے کی کوشش کی کہ بادام کا ایک چھلکا سانپ کے منہ پر آ کر اٹک گیا۔ اس سانپ کے بہت ہی زیادہ کوشش کرنے کے بعد جب چھلکا منہ سے باہر گرا، یعنی کہ سانپ کے منہ سے چھلکا باہر نکلا، تو دوسری طرف سے بادشاہ کو ڈسنے کی کوشش کی، مگر پھر دوبارہ بادام کا چھلکا آ کر سانپ کے منہ کو بند کر دیا۔ ایسے ہی دوستو، چاروں طرف سے کوشش کرنے کے بعد وہ سانپ بادشاہ کا کچھ نہ کر سکا اور آخر میں ناکامیاب ہو کر چلا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ اے میرے بیٹے، میرا جتنا بھی کمایا ہوا خزانہ مال و دولت ہے، سب کچھ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دو، یعنی کہ بانٹ دو۔ پیارے دوستو، باپ کے حکم کے مطابق بیٹے نے باپ کا کمایا ہوا سارا خزانہ مال و دولت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا، یعنی کہ بانٹ دیا۔ پیارے دوستو، یہ بات سچ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ سوائے نیکی اور کفن کے قبر میں کوئی چیز نہیں جاتا ہے۔ جیسے کہ بادشاہ کے اتنے مالدار ہونے کے باوجود کوئی بھی مال و دولت قبر میں ساتھ نہیں گیا اور نہ ہی کچھ کام آیا سوائے ایک بادام کے چھلکے کے، جس کو انہوں نے ایک فقیر کو تقسیم کیا تھا، اور اس بادام کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بادشاہ کی قبر میں حفاظت کی۔ اس لیے دوستو، اچھے کام کرتے رہیں،
अल्लाह तबारक व तआला और कुरान मजीद के बताए हुए रास्ते पर और हमारे प्यारे आका नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरमान के मुताबिक चले और गरीबों और मिस्कीनों की मदद करे और पंज वक्ता नमाजी बने और अपने माँ बाप की खिदमत करे। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हम इस टॉपिक का इख्तिताम करते हैं और आप लोगों को अगले टॉपिक की तरफ लेकर चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि जब एक गैर मुस्लिम ने मुसलमान की कब्र में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। प्यारे दोस्तों, असल में ऐसा और भी बहुत सी जगहों पर ये वाक़ियात पेश आए हैं जिसे सुनकर हमारी अकल चकरा कर रह जाती है। पता नहीं इंसान क्या करने की कोशिश करता है। प्यारे दोस्तों, एक शख्स ने दिल्ली की कब्रिस्तान में उसमें एक कब्र में कैमरा सेट कर दिया। प्यारे दोस्तों, ये वो सोच रहा था, यानी कि सोच रहा था कि आज मैं देखूंगा कि कब्र में क्या क्या होता है, क्या क्या वाक़िया पेश आता है, मैयत के साथ क्या क्या होता है। अल्लाह अकबर। प्यारे दोस्तों, वो बेवकूफ़ इंसान ये नहीं जानता था कि अल्लाह तबारक व तआला का राज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। वो शख्स कब्रिस्तान में गया। कब्रिस्तान में जाने के बाद कब्र में कैमरा सेट कर दिया और जो हजरात कब्र खोदते हैं उनसे कहा कि कोई नया मुर्दा आए तो इसी कब्र में दफनाया जाए। इसी बीच में एक शख्स का इंतकाल हो गया, यानी कि मैयत हो गई, और उस शख्स को उसी कब्र में दफनाया गया जिस कब्र में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। और जिस शख्स ने कब्र में सीसीटीवी कैमरा लगाया था तो वो कब्रिस्तान से फौरन अपने घर गया और सीसीटीवी कैमरा फोटोज देखने के लिए मॉनिटर को ऑन किया। प्यारे दोस्तों, जैसे ही मॉनिटर ऑन किया तो बहुत ही बड़ा धमाका हुआ। पूरा घर तहस नहस हो गया। जिस कमरे में वो शख्स बैठा था, वो कमरा जलकर राख हो गया, एकदम जल भुन गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पहले घर था ही नहीं और पता भी नहीं चल रहा था कि यहाँ कुछ था। अल्लाह अकबर। यह है मेरे रब की शान, यह है मेरे अल्लाह की शान। प्यारे दोस्तों, जब यह हादसा पेश आया तो उसके दोस्त ने सबको सारा माजरा बताया कि इसने कब्र में सीसीटीवी कैमरा सेट करके रखा था और कब्र की मंजर को देखना चाहता था कि कब्र में मैयत के साथ क्या क्या होता है, कब्र में कौन से फरिश्ते आते हैं और मैयत के साथ कैसा कैसा पेश आते हैं। इसलिए उसके साथ ऐसा हादसा हुआ। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा है। हमारा फर्ज है कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, ना कि उसके राज जानने की कोशिश करें। उसका राज सिर्फ और सिर्फ वही जानता है। प्यारे दोस्तों, ऐसी कोई भी गलती ना करे जिससे अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज हो जाए। अगर अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज हो गया तो प्यारे दोस्तों, हमारा बना हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। इसलिए कोई ऐसा गलत काम ना करे, ऐसा गलत काम ना करे जिससे अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज हो जाए, हमारे बिगड़े हुए काम बन जाए। ऐसा काम करें, ऐसा काम ना करें कि हमारे बने हुए काम बिगड़ जाए। तो प्यारे दोस्तों, हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते रहें और अपनी जुबान को अल्लाह तबारक व तआला की जिक्र से तर करते रहें, तरोताज़ा करते रहें और अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान करते रहें। और सबसे प्यारी बात आप ध्यान से सुनिए कि पंज वक्ता नमाजी बने। मेरे भाई, हर चीज़ माफ़ हो जाएगी लेकिन नमाज जो छोड़ता है उसकी कोई माफ़ी नहीं। इसलिए पंज वक्ता नमाजी बने और अल्लाह तबारक व तआला और कुरान मजीद में बताए हुए और हमारे प्यारे आका नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और ज़कात हज वगैरह देते रहें, रोज़े रखें, रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज रोज़े रखें। और अगर आपको हज की ताकत हो तो हज करें, वरना कोई बात नहीं। अगर हज की ताकत हो, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मालो दौलत से नवाजा है, तब आप हज करें, वरना कोई बात नहीं। ये सिर्फ अमीरों के लिए हैं। और प्यारे दोस्तों, हमने इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया है, तो आपका फ़र्ज होता है
کہ آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے شیئر کر دیں، کیونکہ پیارے دوستو ویڈیو لائک ہونے سے وائرل ہوتی ہے، شیئر کرنے سے وائرل ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ ویڈیو وائرل ہو، اس ویڈیو سے کسی اور مسلم بھائی کو بھی فائدہ ہو، تو آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے شیئر کر دیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو پیارے دوستو چلیے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایسے ہی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔